يخالطه الظن ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا تواري منه السماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعري ولا جبل ما في وعري. الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد وخلق الخلق وأحصاهم كل عدد ورفع السماء بقدرته بغير عمد وبسط الأرض بقدرته على ماء الجمد وجعل الجبال أوتادا وقسم الرزق فلا ينسى من خلقه أحد. هو الحي القيوم علي العظيم لا تأخذه سنة ولا نوم. والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الذي أعطاه خلق آدم معرفة شيش شجاعة نوح خلة إبراهيم لسان إسماعيل رضا إسحاق فصاحة صالح حكمة لوط بشرى يعقوب جمال يوسف صبر أيوب صوت داود طاعة يونس جهاد يوشع حب دانيا وقار إلياس جهد عيسى قوة موسى هيبة سليمان علم الخزر. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا مشايخ ركع والشباب خشع والأطفال ردع والأنعام ردع لجعلت السماء حديدا والأرض صفصفا والتراب رمضا. ما أنزلت من السماء قطرا ما أنبأت من الأرض حبا بل أنزلت عليكم العذاب سبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالمنا متعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال علي رضي الله تعالى عنه من اعتمد على علمه فقد ضل من اعتمد على عقله فقد اختل من اعتمد على ماله فقد قل من اعتمد على سلطانه فقد ضل من اعتمد على الله فلا قل ولا غل ولا ضل ولا اختل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. আল্লাহর ঘরে সম্মানিত মেহমান আপনারা, আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে ভালোবাসে বিদায় আপনাদেরকে প্রত্যেক বৃহস্পতিবারই নিয়ে আসে। কি বলেন? এরকম না যে আমার শক্তি দিয়ে আমি আসতে পারতেছি। যদি আমার শক্তিতে আমি আসতে পারতাম তাহলে বেশি বৃদ্ধ দেখা যাইতো না, জোয়ান বেশি দেখা যেত। কি বলেন? হ্যাঁ, দেখা গেছে বৃদ্ধদের শরীর চলতেছে না, তারপর আইসা পড়ছে। তার মানে কি?
তার মানে আল্লাহ চায় যে না তুমি আজকের রাতটা তুমি ঘরেও কাটাইতে পারো, না তুমি আজকের রাতটা আমার ঘরে কাটো। রিজবাকের মধ্যে আসছে দুই চোখ জাহান্নামে যাবে না। একটা হইল যেই চোখ ইস্তাইকিযু ফি সাবিলিল্লাহ, যেই চোখ আল্লাহর রাস্তায় জায়গা থাকে, যেই চোখ কোথায় জায়গা থাকে? আর দ্বিতীয় চোখ হচ্ছে মান যাফাত আইনাহু মিন খাশিয়াতিল্লাহ, তার দুই চোখ আল্লাহ তাআলার জন্য মাঝে মাঝে কয়েকটা অশ্রু তার চোখ দিয়ে বের হয়, আর আল্লাহ কি বলে, আল্লাহ সারাটা জিন্দেগিতে তোমার নাফরমানি করতে করতেই কাটাইলাম, গুনার দিকে তাকাইলে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই দেখি না, হে আল্লাহ তোমার মায়ার দয়া ছাড়া আমার কোনো রাস্তাও নাই, উপায় নাই। এই কথা বলতে বলতে দুইটা চোখ দিয়ে একটা ফোঁটা পানি বাইর হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলতেছে ওই চোখকে আমি কোনো সময় জাহান্নামে দিতে পারবো না। হ্যাঁ, এবার জিবরাইল আলাইহিস সালাম আসসার বলতেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আনা উআদ্দিউ কুল্লা আমালি উম্মতিকা, হে আল্লাহর রাসূল আপনার উম্মতের সকল আমল আমি গণতে পারি। সকল আমল কি আমি গণতে পারি, ইল্লা আমালান ওয়াহিদান, তবে একটা আমল এত বড় ওজন, এত ওজন, এটা আমি গণতে পারি না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছে আখি জিবরাইল আইয়ু আমালিন হাদাল আমাল, এটা কোন আমল তুমি যে গণতে পারো না? হ্যাঁ, জিবরাইল আলাইহিস সালাম কে? আল্লাহ তাআলা তিনাকে যে বানাইছে 600 ডানা দিছে। কয়শো ডানা? 600। একদিন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবদ্দশার পর থেকে জিবরাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে থাকতেন, ছায়া হিসেবে, বন্ধু হিসেবে। 12 বছর যখন হয়ে গেছেন, আল্লাহ তাআলা মিকাইল আলাইহিস সালামকে বলছে তুমিও যা আমার রাসূলের সাথে বন্ধু হিসেবে থাকো। তো জিবরাইল আলাইহিস সালাম তো আল্লাহ রাসূলের কাছে অবনতিকর আসছে। একদিন আল্লাহ রাসূল বলতেছে আখি জিবরাইল, হে আমার দোস্ত জিবরাইল, আনা উরিদুকা সূরাতান আসলিয়াতান, আমি তোমাকে তোমার আসল আকৃতি দেখতে চাই, আসল সুরতি দেখতে চাই, তোমাকে যে আল্লাহ তাআলা যেভাবে বানাইছে ওইভাবেই দেখতে চাই। তো জিবরাইল আলাইহিস সালাম মুস্কি হাসতেছেন আর বলতেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি বলছেন, আপনার কথা তো আল্লাহ তাআলা ফলায়। যেই চেহারার কসম আল্লাহ তাআলা খাইছেন, যে আপনার চেহারার কসম তো আল্লাহ তাআলা খাইছেন ওয়াদুহা, যে নবীর বাবরি চুলের কসম আল্লাহ তাআলা খাইছেন ওয়াল্লাইলি ইযা সাজা, যে নবীর কম্বলের প্রশংসা আল্লাহ তাআলা করছেন ইয়া আইয়ুহাল মুজাম্মিল, যেই নবীর কাপড়ের প্রশংসা আল্লাহ তাআলা করতেছেন ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাসসির, যেই নবীর বুকের প্রশংসা আল্লাহ তাআলা করতেছেন আলাম নাশরাহ লাকা সাদরাক, যেই নবীর পিঠের প্রশংসা আল্লাহ তাআলা করতেছেন আল্লাযী আনকাযা যাহরাক, যেই নবীর জিহ্বার প্রশংসা আল্লাহ তাআলা করতেছেন লিসানাকা লিতাআজালাকা বি, যেই নবীর ঠোঁটের প্রশংসা আল্লাহ তাআলা করতেছেন ওয়াশাফাতাইন, যেই নবীর দেশের কসম আল্লাহ তাআলা খাইতেছেন ওয়াহাদাল বালাদিল আমিন, যেই নবীর রিসালাতের কসম আল্লাহ তাআলা খাইতেছেন ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন, হ্যাঁ, যেই নবীর কসম আল্লাহ তাআলা খাইতেছেন লাআমরুক, হে মুহাম্মদ তোমার জাতের কসম আমি খাইতেছি। কে খাইতেছেন? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। আবার বলতে বলতে বলতেছেন ফালা রাব্বিক, ইয়া মুহাম্মদ তোমার রবের কসম, কেমন যেন আল্লাহর রাসূলের জন্য আল্লাহ আলাদা, আমাদের জন্য আল্লাহ আলাদা, বলতেছে মুহাম্মদ তোমার রবের কসম, হ্যাঁ, যে নবীর শানে আল্লাহ তাআলা নিজেই বলে ফেলেছেন ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা, আমি আল্লাহ তাআলা আমার মুহাম্মদের উপরে আমি রহমত বর্ষণ করতে থাকি, দুরূদ বর্ষণ করতে থাকি। হ্যাঁ, আমাদের ছোট বাচ্চাদের নাম থাকে না অনেক সময়, নাম হইল মোহাম্মদ বা আহম্মদ বা আব্দুল্লাহ, আমরা আদর করে কি ডাকি? হ্যাঁ, কলিজার টুকরা, নয়নের মণি, হ্যাঁ, আব্বু আম্মু, এগুলো হচ্ছে আদরের নাম, এগুলা কিন্তু নাম না, আদরের ডাক। এইগুলা ডাকের দ্বারা আরো আদর মহব্বত বেশি প্রকাশ পায়। হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূলের নাম তো মুহাম্মদ আহমদ, কিন্তু আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা কত নামে ডাকতেছেন দেখেন আদর করে, বাশীরুন শাফিন নাহিন তিহামিয়ুন হাশামিয়ুন আফতাহিয়ুন আজিজুন মুহাম্মাদুন শাকুরুন রাউফুর রহিমুন তাহা মুস্তাফা রাসূলুল্লাহ তাইয়িবুন মিসবাহুন মুরতাদা হামিম মাতিনুন আহমাদুন নাবিয়্যুন মানসুরুন রাসূলুন হাফিজুন হাসিবুন মুজিবুন কাওয়িয়্যুন মুক্তাসিদুন হাফিয়ুন হাক্কুন মাহমুদুন মাহিন মুজাম্মিলুন দাঈন শাফিন নাযির মুকাররামুন আউয়ালু ইয়া আইয়ুহাল মুজাম্মিল ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাসসির তাহা ইয়াসিন। হ্যাঁ,
জালালউদ্দিন সৈয়দী আল্লামা জালালউদ্দিন সৈয়দী রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনার কিতাবের মধ্যে লেখছেন আল্লাহর রসুলকে আল্লাহ তাআলা 2700 নামে রাখছেন। আমি তো বলি যে উনি গণনা করে 2700 নাম পাইছে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তো আল্লাহর রসুলকে গইনা গইনা ভালোবাসে নাই, অগণিত ভাবে ভালোবাসে। হ্যাঁ, দুইজনকে পায় পেয়েছে, একটা হলো আমার আল্লাহ আর একটা হলো আমার রসুল। একটা হলো রহমাতুল লিল আলামিন, আরেকটা হলো আরহামুর রাহিমিন। একজন আল্লাহ হচ্ছে আমাদের আরহামুর রাহিমিন, আর আমার নবী হচ্ছে রহমাতুল লিল আলামিন। যেটা বলতেছিলাম ভাইয়া দোস্ত বুজুর্গ, যে ওই যে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জবানে পাক দিয়ে যেটা বলছে, আমার বুঝে আসুক বা না আসুক, এটাই সত্য। এটাই কি? এটাই সত্য, এটাই আমার মানতে হবে, এটাই আমার বিশ্বাস করতে হবে। যদি আল্লাহকে ডাকা সকলের স্বার্থ থাকতো, সকলেই শক্তিতে আল্লাহকে ডাকতে পারতো, তাইলে ভাইয়া দোস্ত বুজুর্গ সকলেই নামাজ পড়তে আসতে পারতো, সকলেই দিনের মাহফিলে আসতে পারতো, সকলেই দিনের কাজ করতে পারতো। ভাইয়া দোস্ত বুজুর্গ, আপনারা ঠকেন নাই যারা মনে করতেছেন আরে কাঠটি নিয়ে খালি দৌড়াইতে হয়, এর কাছে যাইতে হয়, এর কাছে যাইতে হয়, জীবনটা যেন কিরকম একটা হয়ে গেল, মানুষের দ্বারে দ্বারে যাইতে হয়। ভাইয়া দোস্ত বুজুর্গ, আপনারা ঠকেন নাই। আল্লাহ আপনাদেরকে দামি বানানোর জন্যই এই কাজের মধ্যে ব্যবহার করে। যদি নাই হয়তো দামি কাজ, তাহলে প্রত্যেকটা নবীকে দিয়ে আল্লাহ তাআলা এই কাজ করাইতেন না। আর প্রত্যেকটা নবী কি বলছেন দেখেন, প্রত্যেকটা সূরা হুদ, সূরা নূহ, প্রত্যেকটা সূরার মধ্যেই নবীরা কাজ করার পরে এটাই বলছেন, যখন তাদেরকে মারছেন, অপমান করছেন, লাঞ্ছিত করছেন, হ্যাঁ, বেইজ্জতি করছেন, আর তিনারা কাঁদতে কাঁদতে এটাই বলছেন, আফসোসে এটাই বলছেন, বুক ফাইটা তাদের মুখে এটাই বের হয়েছে কথা, ওমা আসসালুকুম আলাইহি মিন আজরি ইন আজরিয়া ইল্লা আলাল্লাহ। এই কাজ তো তোমাদের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে আমি করতেছি না, এই দিনের কাজ তো আমি আল্লাহ তাআলার জন্য করতেছি। এই দিনের কাজের প্রতিদান আমি আল্লাহ থেকে নিব, আমার আল্লাহ আমাকে দিবে। কে দিবে? আমার আল্লাহ আমাকে দিবে। এজন্য ভাইয়া দোস্ত বুজুর্গ, যে এটাই বোঝানোর জন্য নবী রাসূলুল্লাহ আসছে দুনিয়ার মধ্যে, আর এইটাই নবী রাসূলুল্লাহ উম্মতকে বুঝায় দিচ্ছে। যে উম্মত বুঝা ফেলছে, সে আর তার ঘরে থাকতে পারে নাই, তার দেশে থাকতে পারে নাই, সারা পৃথিবীর মধ্যে ছড়ায় গেছে, সারা পৃথিবীর কোনায় কোনায় তার কবরকে রচনা করছে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিদায় হজের মধ্যে বলছিলেন, আলা কুল্লুকুম রাঈন ওয়া কুল্লুকুম মাসউলুন রাইয়াতিহি, হে আমার উম্মতরা, হে আমার সলক্ষ সাহাবীরা, তোমরা হইল আমার দ্বীনের রাহক বাহক, বাল্লিগুশ শাহিদু আলাইকুমুল গায়ব, যারা আমার কাছে উপস্থিত নাই তাদের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব তোমাদেরকে আমি দিয়ে দিলাম। ১৬ লক্ষ সাহাবীদের 4 ঘোড়া যেখানে ছিল, ১৬ লক্ষ সাহাবীর ঘোড়া ওইখানেই তারা ছুটে গেছে। হ্যাঁ, সারা পৃথিবীর মধ্যে তারা ছুটে গেছে। উকবা বিন রাফে রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, জাযায়েরে তিনার কবর, তিনি নাজদ নামক স্থানে থাকতেন। আবু লুবাবা আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হেজামাকারী ছিলেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ডাক্তার ছিলেন, তিনার কবর তিউনুসে। আবু যুবাদ আল বালাবিল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওনার কবর তিউনুসে। রুফাইফা আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হুমামা ইস্পাহানে তিনার কবর, এবং 70 জন সাহাবীর কবর ইস্পাহানে। আবু রাফে গিফারি, আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা, খুরাসানে এই 2 জন সাহাবীর কবর। কসম ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হ্যাঁ, ফজল ইবনে আব্বাস, তা এই 2 সাহাবীর কবর শিমালে আফ্রিকার মধ্যে, তাদের কবরের নিশানাই মিটে গেছে। কসম ইবনে আব্বাস তার 3য় ভাই, আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর 3য় ছেলে, হ্যাঁ, রুশ সমরকন্দে তিনার কবর। বারা ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হ্যাঁ, তুস্তুরে তিনার কবর। ওমর ইবনে মাহদিল কারিবি জাবিদি, ওমর ইবনে মাহদিল কারিবি জাবিদি, ওনার কবর হলো নিহামান্দে। ওমর ইবনে মাহদিল কারিবি জাবিদি এরকম একজন সাহাবী ছিলেন, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের, তিনার একটা তরল ছিল, তার নাম ছিল সামসাম। কি নাম ছিল? সামসাম। যখন তিনি এই তরলকে চালাইতে থাকতেন, ওই তরল বিদ্যুতের গতিতে চলতে থাকতো, বাতাসের মতো চলতে থাকতো। ওই তরলের সামনে যেই আসতো,
কাফের টিকতে পারতো না। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একদিন ডাক দিছে আর বলতেছে, ওমর ইবনে মাহদিল কারিবি জাবিদি, এদিকে আসো। গেছে, বলতেছে আতি সাইফা, তোমার তরোয়ালটা একটু আমাকে দাও দেখি। তোমার সামসামের প্রশংসা আমি শুনছি, সামসাম নাকি ডাকি। সামসামকে যখন তুমি কাফেরদের বিরুদ্ধে যখন চালাও, তখন সামসামের সামনে কেউ টিকতে পারে না, বিদ্যুতের গতিতে চলতে থাকে। তখন ওই তরোয়ালটা ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে দিছে। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ভালো মতো দেখার পরে বলতেছে, আরে এটা তো সাধারণ তরোয়াল, এটার মধ্যে তো বিশেষ কোনো খাসিয়ত দেখতেছি না, বিশেষ কোনো নিদর্শন দেখতেছি না। তখন ওমর ইবনে মাহদিল কারিবি জাবিদি, তখন তিনি বলতেছিলেন, ওমর, হেও আমিরুল মুমিনিন, আর রাআইতা ফি হাদা সাইফি খাসা, আপনি আমার তরোয়ালের মধ্যে কোনো বিশেষ কিছু দেখতেছেন, এটা ঠিক আছে, কিন্তু এই তরোয়ালের দাগ, গোড়া, আর এই তরোয়ালকে যে ধরে, আমি ওমর ইবনে মাহদিল কারিবি জাবিদি, আমার হাত আল্লাহ তাআলা চিনে, আমার হাত আল্লাহ তাআলার কাছে পরিচিত, আমার হাত আল্লাহ তাআলার কাছে খাস। আমি যখন আল্লাহ তাআলার কাছে হাত উঠাই, আল্লাহ আমার হাতকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়। এই জন্য তরোয়াল তো সাধারণ, এটা কোনো কিছু না, কিন্তু আমি যখন তরোয়াল ধরি, তখন আল্লাহ তাআলা আমার সাথে আমার মান অনুযায়ী চলতে থাকে। ওমর ইবনে মাহদিল কারিবি জাবিদি নিহামানদে তোমার কবর। নোমান ইবনে মুকাররমিন মুজানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হ্যাঁ, উনার কবরও নিহামানদে। যখন নিহামান দেশ জয় হয়েছে, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সামনে নোমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর লাশকে নিয়ে আসা হয়েছে। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাউমাউ করে কাঁদতেছিল আর বলতেছে, নিহামান দেশ আমার দরকার নাই, আমার নোমানকে আমার দরকার, আমার নোমানকে আমার দরকার, আমার নোমান চলে গেছে, হ্যাঁ, দেশ জয় হয়ে গেছে, ওইটার জন্য কোনো আফসোস করতেছে না। তিনি সাহাবী চলে গেছে এর জন্য আফসোস করতেছে। কারণ কি, আল্লাহ রাসূল তো নিজেই বলে গেছে, আসহাবি কান নুজুম ইক্তাদাইতুম ইহতাদাইতুম, আমার প্রত্যেকটা সাহাবীকে আমি নক্ষত্র বানিয়ে গেছি, যে তার অনুসরণ করবো সে হেদায়েত পেয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। প্রত্যেকটা সাহাবী দ্বীনের জন্য নক্ষত্র ছিল, দ্বীনের জন্য জান ছিল তারা। নোমান ইবনে মুকাররমিন মুজানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওয়াকিয়া শোনা যায়, একবার আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মেরাজে গেছেন, মেরাজ থেকে আসার পরে বলতেছেন, নোমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ডাক দিয়েছে, বলতেছে, এ নোমান, আইয়ু আমালিন আমালতা, কি এরকম আমল করছো? আনা আসমাউ তিলাওয়াতাল কুরআন ফি আকনাফিল জান্নাহ, তোমার তেলাওয়াতের আওয়াজ, কোরআনের পাকের তেলাওয়াতের আওয়াজ আমি জান্নাতের কোনায় কোনায় শুনছি। সুবহানাল্লাহ। জান্নাতের, তুমি দুনিয়াতে তেলাওয়াত করো, তোমার তেলাওয়াতের আওয়াজ জান্নাতে শোনা যায়। আল্লাহ রাসূল তো এটা মেরাজে যাওয়ার পরে শুই না আসার পরে বলতেছেন। তোমার নোমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, লাইসা ইনদি আমালুন ইল্লা আমালান ওয়াহিদান, এ আল্লাহর রাসূল, আমার কাছে মাত্র একটা আমল আছে, আর আমার কোনো আমল দেখি না যেটা আল্লাহর জন্য আমি করতে পারতেছি। কি আমল? ইয়া রাসূলুল্লাহ, রাজিয়াত উম্মি আলাইয়া, আমার মা আমার উপরে সন্তুষ্ট আছে। কে সন্তুষ্ট আছে? আমার মা আমার উপরে সন্তুষ্ট আছে। উনি মার খেদমত কিভাবে করতো? ওদের মা যখন ঘুমাইতে যেত, মার পাও টিপা দিত, মার মাথায় তেল দিয়ে দিত। মা যখন কোনো কথা বলতো না বুঝলে, তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করতো না, দ্বিতীয় বলে, ইয়া উম্মি মা ফাহিমতু কুল্লি মারাতান সানিয়া, দ্বিতীয়বার এটা বলতো না, মা আমি বুঝি নাই কি বলছেন আপনি, আরেকবার বুঝায়া বলেন, এটা বলতো না। তিনার বিবিকে বলতো, ইয়া ইমরাতি ইয়া জাওজাতি মা ক্বালাত লি উম্মি, হে আমার স্ত্রী, আমার আম্মা আমাকে কি বলছে আমি বুঝি নাই, দ্বিতীয়বার আমার মাম্মাকে আমি জিজ্ঞাসা করে কষ্ট দিতে পারবো না, তুমি আমাকে বুঝায় বলো। এত সম্মান করতো মাকে। আর করার কারণে আল্লাহ তাআলা কোথায় উঠে দিছে দেখেন, আমল করে কি এত উঁচা ওঠা সম্ভব? ভাইয়া দোস্ত বুজুর্গ, যেটা আপনি আমল করা সম্ভব না, মা বাবার খেদমত করা সম্ভব। কোত্থেকে কই আল্লাহ পৌঁছে দিবে আপনিও নিজে বুঝবেন না। এক হইল বাপ আর এক হইল মা। যদি আমি দোয়া নিতে পারি, দুনিয়া কামিয়াবি, আখিরাতও কামিয়াবি। এটাই তো আল্লাহ তাআলা দেখায় দিয়েছে। নোমান ইবনে মুকাররমিন মুজানি তো এইটাই বলতেছেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার কোন আমল না, আমার মা আমার উপরে সন্তুষ্ট। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একদিন বসে আছে, এক সাহাবী এসে বলতেছে, ইয়া আব্দুল্লাহ, আমার বৃদ্ধ মা, আমি দামেস্ক থাকি, যদি আমার বৃদ্ধ মাকে আমি কাঁধে করে নিয়ে আসি দামেস্ক থেকে, আর কাঁধে করে আমি হাজার হাজার মাইল নিয়ে আসার পরে মক্কায় আনার পরে আমি যদি তাকে হজ করাই, তোয়াফ করাই, সাই করাই,
তারপরে যদি আমার মাকে কাঁধে করে আমি নিয়ে যাই দামেশকে, আদাইতু হাক্কি উম্মি, আমার মার হককে আমি আদায় করতে পারলাম? আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মধ্যে, শুনো, তুমি যেদিন দুনিয়াতে আসছো, ওয়ালাদাত উম্মুক, যেদিন তোমার আম্মা তোমাকে দুনিয়াতে জন্ম দিছে, আর আসার পরে তুমি যে খিদা লাগছিল, দুনিয়াতে আসার পরে খিদার কারণে তুমি যে কাঁদতেছিলা, কান্নার সময় তোমার মা যে তোমাকে দুধ দিছে, প্রথম যে একটা ফোঁটা তোমার পেটের মধ্যে গেছে, ওই এক ফোঁটার দুধের হক আদায় করতে পারো। সারা জিন্দিগির হক তো দূরের কথা, সারা জিন্দিগির হক দূরের কথা, অতটুকু হক তুমি আদায় করতে পারো না। একবার হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বনি ইসরাইলের ঘটনা শোনাইতেছিলেন যে, শোনো, বনি ইসরাইলের মধ্যে একবার মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কাছে কথা বলতেছিলেন। মুসা আলাইহিস সালাম তো কালিমুল্লাহ ছিলেন। কথা বলতে বলতে মুসা আলাইহিস সালাম বলতেছেন, ইয়া রব্বি মান সামিনি ফি জান্নাহ, ইয়া আল্লাহ, জান্নাতের মধ্যে আমার বন্ধু কে হবে? জান্নাতের মধ্যে আমার জান্নাতে আমার বন্ধু হিসেবে কে থাকবে? তা আল্লাহ তাআলা তো বলতে, আল্লাহ তাআলার কাছে মুসা আলাইহিস সালাম অনেক লাডি নবী ছিল, যা মন চাইতো অনেক সময় প্রশ্ন করে বলতো। এক সময় আল্লাহর কাছে বলতেছে, আল্লাহ, আমি যদি কুনতু মুসা রব্বানা ওয়া আনতা কুনতা মুসা মা তাসআলুনি, হে আল্লাহ, আমি যদি মুসা যদি রব হইতাম আর আপনি যদি আমার মুসা হইতেন, আপনাকে আমার কাছে কি চাইতেন? আল্লাহ বলতেছে, মুসা সুযোগ দিচ্ছি, বিদা যা ইচ্ছা তাই খাওয়া শুরু করছে, কারণ আল্লাহ জানতে মন চায় আমার। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলছিলেন না, হে আল্লাহ, যে আপনি কিভাবে কাইফা তুহিল মাউতা, আল্লাহ তাআলা বলছেন লা তুমিন, তুমি কি বিশ্বাস করো না? বলতেছে আল্লাহ, না, এটা আমার লিয়াতমাইন্না কলবি, আমার অন্তরে প্রশান্তির জন্য আমি বলতেছি, আমি তো জানি আপনি তৈরি করতে পারেন। তো মুসা আলাইহিস সালাম এরকম বলতো, আল্লাহ এটা আমার অন্তরের প্রশান্তির জন্য জিজ্ঞেস করছে। আল্লাহ এটাতে আল্লাহ বলছেন যে, মুসা, এটা তো কখনো সম্ভব না। হ্যাঁ, যদি এরকম হইতো, আসালু মিনকা সিহাতান, আমি তোমার কাছে সুস্থতা চাইতাম। দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত কি? সুস্থতা। সুস্থতা। আপনি কোটিপতি, আমি কোটিপতি হইলেই বা কি যদি আমি অসুস্থ থাকি? ওই এসির ঘরের মধ্যে পয়সা ছটফট করতে থাকবো, এসি গাড়ির মধ্যে ছটফট করতে থাকবো, আমার ঘর ফ্রিজ ভরা খাবার থাকবে, খাবার খাইলেই শরীরের মধ্যে ছটফট শুরু হবে। সুস্থ কে রাখছে? বান্দা, আমি চাইছি তুমি সুস্থ আছো, আমি যদি চাই অসুস্থ হয়ে যাইবা। বান্দা, আমি চাইছি তুমি জীবিত আছো, আমি চাইলেই তুমি মারা যাইবা। বান্দা, আমি চাইছি তুমি ধনী, আমি তোমারে বানাইছি, আমি চাইলে তোমাকে আমি গরিব বানাই দিতে পারি। বান্দা, আমি কে? কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি, হে নবী, আপনি বলেন, আমি বাদশার বাদশা, তুতিল মুলকা মান তাশা, আমি যাকে ইচ্ছা বাদশাহী আমি আল্লাহ তাআলা দিতেছি। ওয়াতানজিউল মুলকা মিম্মান তাশা, যাকে ইচ্ছা বাদশাহী আমি ছিনিয়ে নিতেছি। অত ইজ্জু মান তাশা, যাকে ইচ্ছা ইজ্জত আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দিতেছি। অত জিল্লু মান তাশা, যাকে ইচ্ছা বেইজ্জতি আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দিতেছি। দেখেন প্রত্যেকটা আয়াতের মধ্যে ইয়াশা ইয়াশা, ওমা তাশাউনা ইল্লা আইয়াশা আল্লাহু রাব্বুল আলামিন। বান্দা, তুমি যা চাইছো তা হইব না, আমি আল্লাহ তাআলা যা চাইছি তাই হবে। লিল্লাহি মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ইয়াখলুকু মা ইয়াশা, আল্লাহ তাআলা আসমান আর জমিনের রাজত্বের মালিক, ওই আমার আল্লাহ তাআলা, তিনি যা ইচ্ছা চান তাই তিনি করেন। হ্যাঁ, ওয়াল্লাযী সাবিরুকুম ফিল আরহামি কাইফা ইয়াশা, আমার আল্লাহ তাআলা রেহেমের মধ্যে যেভাবে চাইতেছেন ওইভাবেই তৈরি করতেছেন। যদি আমার আল্লাহ তাআলা ছেলে চাইতেছেন, ছেলেই তৈরি করতেছেন। ওই আল্লাহ তাআলা আরেক আয়াতের মধ্যে বলতেছেন, লিল্লাহি মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ইয়াখলুকু মা ইয়াশা ইয়াহাবু লিমান ইয়াশাউ ইনাসা, আমি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দিতেছি, এটা আমার আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা, আমি যাকে খালি কন্যা সন্তানই দিতেছি। হ্যাঁ, আবার যাকে ইচ্ছা আমি ছেলে সন্তান দিতেছি। আমি আল্লাহ তাআলা যাকে চাইতেছি ছেলেও দিতেছি, মেয়েও দিতেছি। আমি আল্লাহ তাআলা আবার যাকে চাইতেছি বাঞ্জা বানায় দিতেছি, ছেলেও হইতেছে না, মেয়ে হইতেছে না। কি বলেন? তারা ডাক্তার দেখাইতে পারে, সারা দুনিয়ার ওষুধ খাইতে পারে, যদি আল্লাহ তাআলা এই তালা না খুলে কেউ খুলতে পারবে? এটাই আল্লাহ তাআলা গ্যারান্টি দিয়া বলতেছে। হ্যাঁ, কাউলুহুল হক ওয়া লাহুল মুলক ইয়াখলুকু মা ইয়াশা, হে বান্দা, কাউলুহুল হক ওয়া লাহুল মুলক,
ওই আল্লাহ তাআলার কথাই সত্য, তার জন্যই রাজত্ব, তিনি যা ইচ্ছা তাই করতেছেন। ইন্নাল্লাহ ইয়ারযুকু মান ইয়াশাউ বিগাইরি হিসাব, আমার আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা বিগাইরি হিসাব রিজিক আমার আল্লাহ তাআলা দিতেছেন। আব্দি আনতা তুরিদ, বান্দা তুমি একটা ইচ্ছা করছো, ওয়া আনা উরিদ, আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একটা ইচ্ছা করছি। ওয়ালা ইয়াকুনু ইল্লা মা তুরিদ, বান্দা তুমি যেটা ইচ্ছা করছো এটা কষ্টিন কালো হইব না। ফাইন সাল্লামতানি ফিমা উরিদ, বান্দা আমি যেটা ইচ্ছা করছো এটা যদি তুমি মাইনা নাও, কাফাইতুকা ফিমা তুরিদ, তুমি যেরকম চাইবে ওরকম আমাকে পাইবা। তুমি যেরকম চাইবা ওরকম আমাকে আল্লাহ তাআলাকে পাইবা, তোমার সাথেই আমাকে পাইবা, তোমার সাথেই কি আমাকে পাইবা। একদিন মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা বলছে, হে মুসা আতুরিদু আনা আসকুনু মাআকা ফি বাইতিক, হে মুসা তুমি কি এটা চাও বা তুমি কি এটা পছন্দ করো আমি আল্লাহ তাআলা তোমার সাথে তোমার ঘরে থাকি, আমি আল্লাহ তাআলা তোমার সাথে তোমার ঘরে থাকি। মুসা সাজিদান, মুসা আলাইহিস সালাম তো আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে, প্রত্যেকটা নবী আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় আশিক ছিলেন। হ্যাঁ, কিরকম আশিক ছিলেন যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের একটা ঘটনা শোনা যায় যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম একদিন ফেরেশতা বলতেছে, ফেরেশতা হ্যাঁ তোমরা তো বলছিলে যে আমার বনি আদমকে বানাইতে না, দেখো যে আমার পাগল ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আমাকে কিরকম ভালোবাসে দেখো। হ্যাঁ, যে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে যে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা নিয়েছে, আল্লাহ তাআলা নিজে বলতেছেন ইন্নাহু হাযা লা বালাউম মুবিন, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আমি একটা বড় পরীক্ষা নিয়েছি। পরীক্ষার হলে যদি ওই স্যারই পরীক্ষার প্রশ্ন দেখে বলে যে পরীক্ষা কঠিন হয়েছে, তাহলে বুঝেন তাহলে আসলে এটা কঠিন হয়েছে। তা আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা নেওয়ার পরে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম থেকে আল্লাহ তাআলা নিজে বলতেছে ইন্না হাযা লা বালাউম মুবিন, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম থেকে আমি একটা বড় পরীক্ষা নিয়ে নিয়েছি, সে পাস হয়ে গেছে। হ্যাঁ, চারটিখানি পরীক্ষা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে। আর ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম জায়গা জায়গায় দেখে গেছে জিন্দেগি তো একটাই, জিন্দেগি কয়টা? একটাই। আল্লাহ আপনার জন্যই বানাইছেন, আপনার জন্যই যা কোরবানি করার করবেন। ছেলে চান, চা চান, বিবি চান, সব আপনার জন্য কোরবানি করবেন। হ্যাঁ, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম একদিন ফেরেশতাকে বলতেছে আল্লাহ তাআলা আমার ইব্রাহিমরে যা পরীক্ষা করো তো আমারে কিরকম ভালোবাসে এখন। তো ফেরেশতা আসছে, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ছাগলের পাল নিয়ে যাইতেছে। কিসের পাল? ছাগলের পাল নিয়ে যাইতেছে সন্ধ্যার দিকে। তো ওই ফেরেশতা রাস্তার মধ্যে দাঁড়ায় আল্লাহ তাআলার প্রশংসার গুণকীর্তন গাইতেছে, সুবহানাজিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি, সুবহানাজিল ইজ্জাতি ওয়াল আযবাতি ওয়াল কুদরতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল জাবারুত, সুবহানাজিল মালিকিল হাইয়্যিল্লাযী লা ইয়ানামু ওয়া লা ইয়ামুতু আবাদান আবাদা, সুবহুল কুদ্দুসুর রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালায়েকাতি ওয়ার রূহ। জিবরিল আলাইহিস সালাম যখন শুনছে দাঁড়ায় গেছে, বলতেছে ভাই আইদ মাররাতান, আরেকবার আমার শোনান। তখন ফেরেশতা বলতেছে আরে আমি যদি আরেকবার আপনি শোনাই মা তু তিনি আমার কি দিবেন আপনি? কে ভাই আমার যে ছাগলের পাল দেখতেছেন অর্ধেক পাল দিয়ে দেব। কি দিয়ে দেব? অর্ধেক পাল। কারণ যে যাকে ভালোবাসে তার নাম শুনলে ভালো লাগে। তখন একবার বল শুনাইছে, অর্ধেক পাল দিয়ে দিছে। তখন একবার তো শুনলে মন ভরে না যারে ভালোবাসে যে। তো বলতেছে ভাই আতি মাররাতান সানি, আরেকবার শোনান। এইবার কি দিবেন? আমার বাকি অর্ধেক ছাগলের পাল দিয়ে দিন। আবার শুনাইছে, তো অর্ধেক ছাগলের পাল দিয়ে দিচ্ছে। এখন তো আরো পেরেশানি বেড়ে গেছে, মোহব্বত বেড়ে গেছে। ভাই ইসমানি সালাসা মাররাতান, আরেকবার শোনান, তৃতীয়বার শোনান। এবার কি দিবেন? ছাগল তো সব দিয়ে দিচ্ছেন। ভাই আপনি ছাগল চড়াইতে একজন রাখাল লাগবে না? আমি রাখাল হিসেবে শুনাইছে আর রাখাল হয়ে গেছে। আমি ফেরেশতা বলতেছে ভাই আসলে আমি ফেরেশতা, আল্লাহ তাআলা আমার পাঠাইছে, দেখো আমার ইব্রাহিম আমার কেমন ভালোবাসে। দেন আপনার ছাগল, আপনি তো পাশ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, 86 বছর বয়সে ছেলে হয়েছে। 86 বছর বয়স। কয় বছর? যাদের ছেলে ময়না জিজ্ঞাসা করে দেখেন ছেলে মেয়ের জন্য তারা কিরকম পাগল, অন্য ছেলে মেয়ের দিকে তাকায় থাকে। আর যদি এটা শেষ বয়স হয় তাহলে তো তার আদরের কোনো কি নাই, শেষই না। আবার নবীর বংশে, তিনি নবী হবে। হ্যাঁ, ইসমাইল আলাইহিস সালাম আসছে। একদিন নামাজের মধ্যে, নামাজ ঘরে ছোট ঘরে পড়তো নবীরা, তো নামাজের সামনে ইসমাইল আলাইহিস সালাম ছিল, নামাজের মধ্যে একটু তাকায় ফেলেছে। তাকায় যখন দেখতে ভালো লাগছে, ছেলেদেরকে দেখতে তো বাপ মার ভালোই লাগে, কি বলেন? হ্যাঁ, এই জন্য তো আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে বলছে কুররাতা আইনি ওয়া জাআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা, তোমাদের ছেলে মেয়েকে তোমাদের চোখে শীতলতা বানাইছে।
এই জন্য তো ওই রিক্সাওয়ালাও সারাদিন পরিশ্রম করার পরে একটু উল্টা পুল্টা হয়ে যায়, লাগায় দেয় থাপ্পড় মহাজন, কি বলেন? হ্যাঁ, তুই ভাড়া বেশি চাইলি কেন, লাগায় দেয় থাপ্পড়। আর থাপ্পড় ঠিকই খায়, ব্যথা ঠিকই লাগে, চোখে দিয়ে ঠিকই পানি বের হয়ে যায়। কিন্তু হজম পেরা রাত্রেবেলা যখন ঘরে ঢুকে, আর ঘরে ঢুকার পরে যখন দেখে তার বিবির জিজ্ঞেস করে, আমার মানিক কোথায়, আমার বাজান কোথায়, ও ঘুমায় গেছে তোমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে। তখন ঘরে যায়, আর ঘুমায় গেছে ওই ছেলেটারই, হ্যাঁ, কালের মধ্যে একটা চুমা খায়, কপালের মধ্যে একটা চুমা খায়, আর মনে মনে বলে, বাজান তোমার জন্য হজম করে গেছে, আমিও পারতাম একটা দিয়ে দিতে, হ্যাঁ, কিন্তু যদি আমার মেয়েরা মনে যদি জেলখানা দিয়ে দেয় তা তুমি কষ্টে থাকবা, তোমার জন্য হজম করে গেছে। বাজান আমি যে খাইছি, সারাদিন কষ্ট হয়েছে, থাপ্পড়ও খাইছি, তোমারে দেখছি, সব ভুলে গেছে। মানে ছেলে মেয়েকে আল্লাহ তাআলা চোখের শীতলতা বানাইছে। এটা দেখেন বাপ মা, এই ছেলে মেয়ের সুখ শান্তির জন্য তো বিদেশে পড়ে আসছে 20 বছর 30 বছর, কি বলে? আর বাপ মা তো বলেও, বাবা তো বলেও, বাজান আমার জিন্দেগি তো শেষ, তাদের সুখের জন্য আমি বিদেশে পড়ে আসছি। এটা জিজ্ঞাসা করে দেখেন এটা কোন উদ্দেশ্য পড়ে আছে। এটা বলতেছিলাম যে ইব্রাহিম আলাইহিসসালামকে 86 বছর বয়সে ছেলে ইসমাইল আলাইহিসসালাম হয়েছে, তো নামাজ পড়তেছে রাত্রেবেলা, একটু দেখা ফেলছে, দেখে একটু তাকাইছে, কিন্তু আল্লাহর সহ্য হয় না। কারে? আবার ভালোবাসার মধ্যে আবার ইসমাইল এলো কিভাবে? আবার ভালোবাসার মধ্যে আল্লাহ তো বান্দার ভালোবাসা, আল্লাহ তো এটা সহ্য হয় না। আবার ইব্রাহিম আবার ইসমাইল দেখলাম আমার নামাজের মধ্যে পরীক্ষা নেওয়া শুরু করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, প্রথম পরীক্ষা তো নিছে কি, হাজর আলাইহিস সালামকে বললো যে, প্রথম তো পরীক্ষা নিছে হাজর আলাইহিস সালামকে একবারে পাঠাই দিয়েছে। তো কই পাঠাবো? জিবরাইল আলাইহিস সালাম আসবে, তুমি তার সাথে সাথে যাইবা, যেখানে জিবরাইল আলাইহিস সালাম থামবো ওইখানে তুমি থামবা। আর এইটাও বলে দিচ্ছে যে হাজেরা যে যেখানে যতক্ষণ চলবে তুমি কোনো কথা বলতে পারবা। কথা কি এখন যাইতেছে 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 যাইতেছে, বসতি বাদ দিয়ে এরকম গেছে যেখানে চারদিক তিন দিক দিয়ে এলো পাথর, মাঝখানে একটু যেখানে মক্কার প্রথম জায়গায় গেছে, তো ওই জায়গায় জনশূন্য, ওদিকে শিয়াল ডাকতেছে, ভাল্লুকের ডাক, এদিকে বাচ্চা মাত্র ইসমাইল আলাইহিস সালাম আসছে, তো এই জিবরাইল আলাইহিস সালাম আছে এই জায়গায়, তো এই জায়গায় এখন থামছে, চলে যাইতেছে। তখন হাজরা বারবার যাইতেছে, উনি তো ঘোরা নিয়ে যাইতেছে, তা হাজর আলাইহিস সালাম বারবার বলতেছে, আরে আপনি আমার এখানে রেখে যাইতেছেন, আমার ছেলে, ছোট ছেলে, না কোনো খাবার আছে, না কিছু আছে, না পানি আছে, তো বারবার বলতেছে আপনি রেখে দিতেছেন, কিন্তু আল্লাহ তো বলছে কোনো কথা বলতে পারবে না। হায় হায়, দেখেন, একটা তো হইলো যে আমি রাখছি ঠিক আছে, মনের একটু কষ্ট মষ্ট আমি প্রকাশ করে গেলাম, কথাটা বোঝেন নাই? আমি বিদেশ যাইতেছি ঠিক আছে, ছেলে মেয়ে ধরে একটু কানলাম, মনের কষ্ট একটু লাঘব হইলো, হালকা হইলো, পরে আমি গেলাম। আল্লাহ বলছে তুমি কোন কথাই বলতে পারবে না। হাজর আলাইহিস সালাম অনেকক্ষণ বলার পরে পরে বলতেছে, আচ্ছা এটাকে আপনার আল্লাহর হুকুম, যদি হুকুম হয়ে থাকে আপনি একটু মাথা একটু ইশারা করেন। তরুণীর কাছে হ্যাঁ। তখন হাজর আলাইহিস সালামও তো আল্লাহ তাআলার মহব্বতের বান্দী ছিলেন, তিনি বলছেন কাল্লা লা ইউযিউনা রাব্বুনা, তাইলে আল্লাহ আমারে নষ্ট করবো না, আল্লাহ আমারে ধ্বংস করবো না, আমার ইসমাইলকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করবো না, আল্লাহ আমার সাথে আছে। কিন্তু বিবির ওই অবস্থা দেখেন, আমরা তো 3 চিল্লা যাই না, 1 চিল্লা যাই না, 3 দিনে যাই, 3 দিন গেল তো 3 দিনে বাজার সদাই ঠিক মতো কইরা দিয়ে আসি। বিবির আবার বলে, বিবি তোমার কি কিছু লাগবো, 3 দিনের জন্য যাইতেছি, তোমার কিছু লাগবে বলো। আর ওইখান দিয়ে কোন জায়গায় রেখে আসছে, না কোনো পানি, না কোনো খাবার, না কোনো অন্ধকার, না কোনো কারেন্ট আছে, না কিছু আছে। আর ইসমাইল আলাইহিস সালাম ছোট ছেলে তার, হ্যাঁ, তো বিবি হাজেরা তো তখন কষ্ট তো ঠিকই লাগতেছে, হাজের আলাইহিস সালাম দাঁড়ায় তাকায় আছে, হ্যাঁ, যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা গেছে ততক্ষণ পর্যন্ত এখানে দাঁড়ায় আছে। যখন দেখছি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম উঠ আর দেখা যাইতেছে না, তখন তিনি ফিরে আসছে ছোট বাচ্চাকে নিয়ে। এগুলোকে আল্লাহ দেখতেছিল না, দেখতেছিল না, এই জন্যই তো বলে তুমি আল্লাহর রাস্তায় বাইর হয়ে যাও। তখন তোমার জুদা হইতেছে, তোমার স্ত্রীর জুদা হইতেছে, তোমার ব্যবসা বাণিজ্য জুদা হইতেছে, হ্যাঁ, এইগুলো আল্লাহ দেখতেছে না, দেখতেছে না? হ্যাঁ দোস্ত বুজুর্গ, বয়ান আর এইগুলোর দ্বারা এই তাবলীগ আল্লাহ তাআলা সারা পৃথিবীতে পৌঁছায় না।
এগুলা পৌঁছাইছে চোখের পানি দ্বারা। হ্যাঁ, কিছুদিন আগের ঘটনা শুনলাম, আমার উত্তরে একটা জামাতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা আমাকে ব্যবহার করতেছিল, ওইখানে আমিও জামাতে মসজিদে ছিলাম, আল্লাহ তাআলা দয়া মায়া করে ব্যবহার করছে। তো ওইখানে ডাক্তার দিনার সাহেবের একটা কারগুজারি শোনাইতেছিল। ডাক্তার দিনার সাহেব ফিলিপাইনে থাকতেন, খালি তাবলিগের কাজের জন্য উনি ফিলিপাইনের ডাক্তারি বাদ দিয়ে বাংলাদেশে এসে পড়ছে, এবং যতটুকু কামাইছিলেন, বাড়ি ঘর কিনছিলেন, তাবলিগ করতে করতে বিদেশ সফর করতে সব বিক্রি করে অনেকটা ঘর আছে, এটাতে ভাড়া নিয়ে থাকে কোনো মতো। 3 চিল্লা দিয়া কিছুদিন আগে আসছে, একজন তশকিল করতে গেছে, কয় আপনি বের হইলে যান, পয়সা গেছে ও তো ঠিক আছে চলো আমিও যাই। মাত্র দিয়ে আসছে 3 চিল্লা। হ্যাঁ, এখন যদি আমরা তশকিল করতে যাই, আরে হুজুরা মাত্র দিয়ে আসি 3 চিল্লা, আপনি আমারই পাইছেন, আর কাউরে দেখলেন না। বেশি কথা কইলে আপনি কটুক দেন, আপনি তো নেশব কাজ ভাই, ব্যবসার লাভ তো আপনার হইতেছে। যে মুরগি জব করায় তাকেই তো ছিলা হয়, কাটা হয়, টুকরা টুকরা করা হয়, পিস করা হয়, কি বলেন? হ্যাঁ, তাহলে আমি আল্লাহর রাস্তা গেছি, তো আল্লাহ আমাকে পছন্দ করছে, এই জন্য আমি গেছি। এখন আরেকটা মানুষ আবার আল্লাহ পাঠাইছে, তার মানে কি আল্লাহ আবার আমার চাইতেছে? আল্লাহকে আমাকে ঠকাইতে চাইতেছে? ওই জামাতের মধ্যে উনি কারগুজারি শুনাইতেছিল, উনি 3 চিল্লার জন্য বেরিয়ে এসেছে, এখন যা তশকিল করতেছে 3 চিল্লার তশকিল, কোন 1 চিল্লা নাই, 3 দিনও নাই। যে ওনারা 16 দিনের মধ্যে 4টা 3 চিল্লার জামাত বের হয়ে গেছে। কারণ বাইরে তো কোরবানি, আমি ওই জামাতে দেখতেছিলাম কি কোরবানি করতেছে, যে 12টা 1টা পর্যন্ত গাছ করতেছে, দিক দিয়ে গাছ চলতেছে, দিক দিয়ে মসজিদে কানতেছে আমিষা। তাহলে বলেন আল্লাহ কবুল করবো না করবো না? তাই করে দিয়েছে সব টেনে যান, ওই তশকিল না হইলে কিন্তু খাবার নাই। আর এদিক দিয়ে মসজিদে উনি আমিষা কানতেছে, নামাজের পরে নামাজ, একজনে 200 রাকাত করে নামাজ দিচ্ছে, যে 200 রাকাত নামাজ পড়বে। কয়শো রাকাত? সারাদিন পরিশ্রম করতে করতে দেখলাম রাত্রে এসে গোসল করতেছে, মানে আর গোসল করারও সময় পায় না, সারাদিন কাজ করতে করতে গোসল করে 12টা বাজে খাইতে বসছে, খাওয়ার পরে আবার সারা রাত মসজিদ আবাদিনে আনন্দ। হ্যাঁ, কি বলেন? তাবলিগের কিছু পাগল এখনো আছে, তাদের দ্বারা আল্লাহ তাআলা জেলা, দেশ, সারা পৃথিবী টিকে রাখছে। যারা তাবলিগের কাজকে নিজের জানের থেকে বেশি মহব্বত করে, যেরকম আমার নবী মহব্বত করছিলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যেটা বলতেছিলাম, যে ওই ডাক্তার দিনার সাহেবরা আমি দেখছি, যখন তিনি মশওয়ারা করতেছিলেন, তিনি পকেটের দিকে তাকিয়ে দেখছি, পকেট ছিঁড়া, পকেট কি ছিঁড়া গেছে। আল্লাহ দেখতেছে না দেখতেছে? পাই টু পাই দিব, খালি একটু ধৈর্য ধরেন, চোখটা বন্ধ হবে আর দেওয়া শুরু হবে। দুনিয়া তো কয়েকটা দিন, এ ধোকে কা ঘর, এ मच्छर का पर, ए मकरी का जा, अजल ही न छोरा न किसरा न दारा, इससे से सिकंदर सफात बिहारा, हर एक लेके किया किया नास्तो सुधारा, और आ रह गया सब यही ठसारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इब्रत की जाहे तमाशा नहीं है। मिले खत में पहले शाह कैसे कैसे, मीठे नामियों के निशा कैसे कैसे, मक्की होगा मक्का कैसे कैसे, जोमी खा गई अस्मा कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इब्रत की जाहे तमाशा नहीं है। यही तुझके दुन है राहु सबसे आला, हुसीनत निराली है फैशन निराला, जिया करते हा कि वही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे ने डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इब्रत की जाहे तमाशा नहीं है। पहले तुझके बचपन ने बरसू खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने आकर फिर किया क्या सताया, अजल तेरे कर दे के बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इब्रत की जाहे तमाशा नहीं है। टूके सवस को छोड़ निया, बदेश बदेश फेरे मारा, कज्जाक अजल के लूटे है। कज्जाक বলে কিছু তর্জমা করি, কাজ্জাক বলা হয় ডাকাতকে। কাজ্জাক কাকে বলা হয়? পুরানো উর্দু এটা, মানে কাজ্জাক বলা হয় ডাকাতকে। দুনিয়ার ডাকাতরা তো গোপনে গোপনে আসে, গোপনে গোপনে ডাকাতি করে নিয়ে যায়। আর আজরাইল আলাইহিস সালাম এরকম এক ডাকাত, যে সকলের সামনে আসতেছে, ওই ছেলের সামনে থেকে বাপকে ধরে নিয়ে যাইতেছে, ওই মাকে ধরে নিয়ে যাইতেছে, বাবার সামনে থেকে ছেলেকে ধরে নিয়ে যাইতেছে, কিছুই করতে পারতেছে। আপনাদের নোয়াখালীর একটা কারগুজারি, আল্লাহ তাআলার মেহেরবানিতে আমরা একবার
এক জামাতে চলতেছিলাম, আপনাদের এই নোয়াখালীরও আমাদের দুইজন সাথী ছিল মাইজদির, আমরা তাকে কাকু বলে ডাকতাম। একদিন দুপুরবেলা আমরা খাওয়া দাওয়ার পরে কেউ শুয়ে রয়েছে, আমরা বসে আছি ঘুমাবো এরকম, ওই কাকু কাকু লাভ দিয়ে ঘুমের থেকে উঠা কানতেছে, মুরব্বী মানুষ অনেক কানতেছে, মানে এরকম কানতেছে, ফুফায় ফুফায় কানতেছে, কান্না থামাইতে পারতেছে না। আমরা ঘরে ঘাবড়ে গেছি, বলতেছি কাকু কি হয়েছে, আমরা কি কোনো বেয়াদবি করছি বা কোনো কষ্ট পাইছেন, কি হয়েছে এরকম করে কানতেছে? যদি একটা মানুষ হঠাৎ করে এরকম করে কান্দে, আর কান্না তো এত সহজ না, মানুষ তো কোনো কষ্ট পাইলে কান্দে, কি হয়েছে? আমরা ঘাবড়ে গেছি। কিছুক্ষণ পর অনেক কষ্ট করে কান্না থামায় বলতেছে, অনেকক্ষণ কাঁদছে, আধা ঘন্টারও বেশি, মানে কান্না থামাইতেই পারে না। তো ওনার কান্না দেখে আমরা মন খারাপ হয়ে চুপচাপ বসে আছি। তো অনেক কষ্ট করে কান্না থামায় বলতেছে, কাকু আমার ছেলের কথা মনে পড়ে গেছে। আমরা বললাম যে ভালো কথা, তো ফোন দেন, কথা বলেন। কার কথা বলা যায়? কারণ কেন কথা বলা যাবে না কেন? আপনি আমি সত্য অনুমতি নিয়ে কথা বলেন, আপনার যেহেতু খারাপ লাগতেছে, চিল্লা জামাতে চলতেছে আমরা। কাকু আমার সবচেয়ে আদরের ছেলে ছিল, ছোট ছেলে। একদিন দুপুরবেলা আমরা খেয়ে মেয়ে ঘুমে আছি, কখন যেন ঘরের থেকে বেরিয়ে গেছে, আমার পাশে গিয়েছিল, ওনার বাসায় তো আমার নিয়ে গেছিল, আল্লাহ তাআলা নিয়ে পাঠাইছিলেন, আল্লাহ তাআলার হুকুমে গেছিলাম। তো দেখছি ওনার গেটটাও দেখাইছিল। তো গেরে যখন আমরা দুপুরবেলা যখন বিকাল উঠছে, ওরা পাইতেছি না, খুঁজতেছি খুঁজতেছি পাইতেছি না, তখন একজন বললো আমরা পানিতে দেখি। পানিতে ডুবা মুবার পরে ছেলেরে পাইছে ঠিকই, কিন্তু ছেলে হইলো মন। 3-4 বছরের ছেলে যে বলতেছে, কাকু আমার ছেলে আমার অনেক মহব্বত করতো, আমার গলা ধরে ঘুমাইতো। কিছু বাচ্চারা আছে না, বাবার বেশি মহব্বত থাকে বা মার বেশি মহব্বত থাকে। মা তো দেখে সারাদিন পালে মলে একটু পাতা মতো গরম থাকে, এই রানতেছে, এই করতেছে, এই করতেছে। বাবা তো গেলে পরে একটু পেরেশানি কম থেকে একটু বেশি আদর করে অনেক ছেলেদেরকে। আমার গলা ধরে ঘুমাইতো, আমার আদর করতো। তো উনি ওই সময় সন্ত্রাস ছিল, মানে কি নেতাদের সাথে পিস্তল মিস্তল নিয়ে চলতো। যখন দেখতো ছেলের লাশ, কার জন্য দুনিয়া করে, কার জন্য সাজানো, যার জন্য সাজাইতাম তার লাশ দেখতেছে। তারপরে উনি আল্লাহ রাস্তায় বেরিয়ে গেছে। যেটা বলতেছিলাম যে ভাইয়া দোস্ত বুজুর্গ, এইটাই হলো দুনিয়ার হাকিকত। এই জন্য আজরাইল আলাইহিস সালাম বাবার সামনে থেকে ছোট বাচ্চারা ধরে নিয়ে যাইতেছে, কিছুই করার নাই। এরকম ডাকাত যে ঘোষণা দিতে দিতে নিয়ে যাইতেছে সবাই সামনে। ডাকাত আপনার আমার কাছে আসবে না? আসবে না? কোরআনের পাকের মধ্যে আসছে, যখন আসবো আমার দরবারে, না দুনিয়া 1 সেকেন্ড জন্য করতে দিব না, আখিরাত 1 সেকেন্ডের জন্য করতে দিব। আসবার ধরে নিয়ে আসবই, আমি যেই হই আর চাই। এই জন্য ইমাম গাযযালী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন, দোস্ত তোমার কাফনের কাপড় দোকানে আইসা পড়ছে, তুমি দুনিয়া নিয়ে এখনো ব্যস্ত আছো। আমার কাফনের কাপড় কোথায় আইসা পড়ছে? দোকানে আইসা পড়ছে, আমার জন্য কাটা হবে এটা। আরেক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সামনে দিয়ে একটা লাশ নিয়ে যাইতেছেন। তো ওই সাহাবী বলতেছেন, মান মাইয়িতুন, এটা কার লাশ, কে মারা গেছে? তখন আরেক সাহাবী বলতেছে, হাযা মাইয়িতুক, এটা তোমার লাশ। শুই না ঘাবড়ে গেছে, আরে আমি তো জীবিত, তুমি আমার লাশ বলতেছো? তোমার ভালো লাগে না উত্তর? তাহলে শোনো, হাযা মাইয়িতি, তাহলে এটা আমার লাশ। এটা কিরকম কথা বলো, তুমিও তো জীবিত। শোনো, যে লাশ হয়েছে সে তো দ্বিতীয়বার লাশ হইব না। যে লাশ হয়েছে সে কি দ্বিতীয়বার লাশ হবে? কে সে তো দেখা দিতেছে, তুমি কিছুক্ষণ পরে লাশ হইবে না, আমি হইব। হ্যাঁ, এই জন্য হারুনুর রশিদের ছেলে যখন 16 বছরে মারা যাইতেছিল, কয় বছরে? কিন্তু আল্লাহকে রাজি খুশি করে দিয়েছে। তার জন্য শান শৌকত স্বর্ণের খাট অপেক্ষা করতেছিল। বাদশার একটাই মাত্র ছেলে ছিল, হ্যাঁ, অর্ধজাহানের বাদশার একটাই মাত্র ছেলে। তার জন্য নরম বালিশ অপেক্ষা করতেছে, কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে মাথার মধ্যে ইট দিয়ে সে মারা যাইতেছে, আর মনের মধ্যে সুখ নিয়ে মারা যাইতেছে। আমরা আল্লাহ তোমার প্রতি খুশি আছে। কে খুশি আছে? আবু আমের বসরি রহমতুল্লাহ, লম্বা ঘটনা, এটা আপনারা পড়ছেন ফাজাইলে সাদাকাতের মধ্যে। আবু আমের বসরি রহমতুল্লাহ আলাইহি যখন তাকে খুঁজতে খুঁজতে যখন দেখে মাথার মধ্যে ইটা, সে আল্লাহ আল্লাহ বলতেছে, আর বেশি সময় না বলে তিনি মারা যাইব। কিন্তু আপনি রানের মধ্যে
মাথা নিচে আর বলতেছে, বেটা কি হয়েছে? তখন তিনি তার চেহারার মধ্যে দেখছেন, বলতেছে, আরে চাচা, আপনি আমার মাথাকে মাটির মধ্যে রাখেন, কারণ আমি তো আল্লাহর কাছে গুনার বোঝা নিয়ে যাইতেছি, আমি তো জানি না আমার আল্লাহ আমার মাফ করে না করে। আমি তো এই অবস্থা যাইতে চাইতেছি যে আমার আল্লাহর একটু মায়া লাগে। হ্যাঁ, আবু আমের বস্তি রহমতুল্লাহ আলাই তার রানের উপরে মাথা রাখছে, তখন তিনি একটা কবিতা পড়ে মারা গেছে, ইয়া সাহিবিলা তাকতারি বিতানা আমিন ওয়ালা আমরু ইয়ানফাযু আন-নাঈমু ইয়াসুলু ওয়া ইযা হামালতা ইলা কুবুরি জানাজাতান ফা'মাল বিআন্নাকা বা'দা মাহমুলুন। বলতেছে, হে আমার দোস্তরা, তোমরা দুনিয়ার নাজদের মতো ধোকায় পড়ো না, তোমরা দুনিয়ার নাজদের মতো ধোকায় পড়ো না। ওয়াল আমরু ইয়ানফাযু আন-নাঈমু ইয়াসুলু, তোমার জীবন কিন্তু বরফের মতো গইলা গইলা শেষই হইতেছে। আর যত নাজ নিয়ামত আছে একদিন না একদিন হাতছাড়া হবে। ফাইদা হামালতা ইলাল কুবুরি জানাজাতান, যখন তুমি কারো জানাজা দেখো কবরের দিকে নিয়ে যাইতেছে, কারো লাশ ওই মরা হাটের মধ্যে কান্দে করে নিয়ে যাইতেছে, ফাআলাম বিআন্নাকা বা'দা মাহমুল, দোস্ত তুমি মনে রেখো এরপরে তোমার সিরিয়াল। এরপরে কার সিরিয়াল? এই জন্য ওলি আল্লাহর কাছে যাওয়ার সময় তারা পেরেশানিতে থাকতেন যে আমার আল্লাহ আমার কোন উসিলা মাফ করে। একবার জুনায়েদ বাগদাদী রহমতুল্লাহ আলাইহি একবার মসজিদ থেকে বের হয়েছে, দেখে একটা লোক তার দুইটা পাও নাই। কি নাই? দুইটা পাও নাই। যাদের দুইটা পাও না থাকে তারা হাত দিয়েই চলে। তো ওই লোকটা যাইতেছে হাত দিয়া, জুনায়েদ বাগদাদী রহমতুল্লাহ আলাইহি দেখে একটু মায়া লাগছে, বলতেছে, ভাই আপনি ইলা ইলা তুরি কোথায় যাইতেছেন? বলতেছে, ইলাল হাজ্জি, হজ করতে যাইতেছে। হজ করতে আপনার পাও নাই, আপনি হাত দিয়ে, কারণ গরিব মানুষ এই জন্য হাত দিয়ে যাইতেছে হাইতে হাইতে। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি একটু অপেক্ষা করেন। কেন? আপনি একটু সোয়ারির ব্যবস্থা করে দিন। তখন বলতেছে, হযরত আমার সোয়ারির ব্যবস্থা করে দিয়েন না। কেন? শুনেন, আমার অনেক গুনাহ। আমি তো বলেন, যেই ছেলে মার কাছে অপরাধ করছে, তিনি আবার বলতেছে জুনায়েদ বাগদাদী রহমতুল্লাহ আলাইহি, যেই ছেলে মা বাবার কাছে অন্যায় করছে, এখন যদি সে সন্ধ্যার সময় যদি অহংকার অবস্থায় যদি ঘোড়ার উপরে সোয়ার অবস্থায় আসে, তাইলে আরেকটা হচ্ছে যে সে আসতেছে পায়ে হাইটা, তার পায়ের মধ্যে জুতা নাই, সে এরকম মলিন হয়ে গেছে, খাইতে পারে নাই, তখন বলেন ওই মার কোন দৃশ্য দেখে বেশি মহব্বত লাগবে? জুনায়েদ বাগদাদী রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেছেন, ওই যে খালি পায়ে চেহারা ফ্যাকাশ হয়ে গেছে না খাইতে খাইতে, ওই দৃশ্য দেখে ভালো লাগবে? আমার তো অনেক গুনাহ, তাহলে আমি চাইতেছি আমার আল্লাহর কাছে আমি হাইটা এইটা যাই, তাহলে আমার আল্লাহ যদি একটু মায়া লাগে। তো ওই হজের সফরে জুনায়েদ বাগদাদী রহমতুল্লাহ আলাইহি তখন বুঝছে যে উনি অন্যরকম আল্লাহওয়ালা। তো ওই হজের সফরে জুনায়েদ বাগদাদী রহমতুল্লাহ হজ করতে গেছে, দেখে যখন হজ শেষ, যখন কোরবানি দেওয়া হবে, কোরবানি দেওয়ার সময় দেখে একটা লোকে অনেক চিৎকার দিয়ে কাঁদতেছে আর দোয়া করতেছে আল্লাহর কাছে, আর মানুষরা সবাই জড়ো হইয়া তার সামনে তার কান্না দেখে তারাও কাঁদতেছে। তো জুনায়েদ বাগদাদী রহমতুল্লাহ আলাইহি গেছে, তার সামনে যে দেখে ওই যে যার দুইটা পাও নাই, সে আল্লাহর কাছে কাঁদতেছে আর বলতেছে, আল্লাহ এই পর্যন্ত তো আমার তৌফিক ছিল, আমি আসছি, কিন্তু আল্লাহ আপনি তো এখন কোরবানি দিতে বলছেন, আমার তো টাকা পয়সা নাই, কোরবানি যে দিব এরকম টাকা পয়সা নাই, একটা পশু কিনবো, আল্লাহ আমি পশুটাকে আপনি কোরবানি হিসাবে কবুল করেন, আমার পশুটাকে আপনি কোরবানি হিসাবে কবুল করেন। আর কাঁদতেছে আল্লাহর কাছে, আল্লাহ আমার আপনি কবুল করেন আপনার পশু হিসাবে। কাঁদতেছে কাঁদতেছে, ওজোরে কাঁদতে 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 হঠাৎ চিৎকার দিয়ে মারা গেছে। চাইতেই হবে, কিন্তু দুনিয়াটা বলতে আমি কিভাবে চলতেছে এটা নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করা দরকার। হ্যাঁ, বিবেককে প্রশ্ন করা দরকার, আমি কি এখন মারা গেলে আমার আল্লাহ কি আমাকে মহব্বত করবে, ভালোবাসবে? ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কে? ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যার শানে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, ইন কানা নাবিয়ান বাদি ওমর নাবিয়ান, যদি আমার পরে নবী দরজা খোলা থাকতো তাহলে ওমর নবী। সোয়া লক্ষ সাহাবীদের মধ্যে যাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ তাআলা থেকে চেয়ে নিছে, বলতেছে আল্লাহ আপনি বিল ইসলামা বি ওমর ইবনে হিশাম আর আবু জাহেলের ব্যাপারে বলছে বি ওমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ আপনি আবু জাহেলের নাম যে ওমর ইবনে হিশাম,
আপনি হিসাবের ছিল অমরকে দিয়ে আপনি ইসলামকে শক্তিশালী করেন, তাহলে অমর ইবনুল খাত্তাবকে দিয়ে আপনি শক্তিশালী করেন। তারপরে আল্লাহ রাসূল এটাও বলছে আমার ওমর ইবনুল খাত্তাবকে বেশি ভালো লাগে। যে ইসলাম গ্রহণ করার পরে সকল সাহাবী খুশিতে আল্লাহু আকবার বলতেছিলেন, আর মদিনার রাস্তার মধ্যে তার ধ্বনি শোনা যাইতেছিল। তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসে বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওমর যে ইসলাম গ্রহণ করছে, আপনারা কি খুশি? হ্যাঁ, আমরা ফখর করতেছি, আমরা অনেক খুশি। আপনারা দুনিয়ার মধ্যে ফখর করতেছেন, আর আমার আল্লাহ তাআলা ৭ আসমানের উপরে ওমরকে নিয়ে ফখর করতেছে। হ্যাঁ, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একদিন, উনি তো ছদ্মবেশে রাত্রেবেলা হাট দেখতেন কোন কারো ঘরে কোনো সমস্যা কিনা। একদিন এক মহিলার ঘরের সামনে দেখে কবিতা পড়তেছে। ওই বৃদ্ধ মহিলা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মহব্বতে কবিতা পড়তেছে শেষ রাত্রে। তো কবিতার শেষে এরকম ছিল, ইয়া আল্লাহ, আমি আল্লাহ রাসূলকে অনেক ভালোবাসি, কিয়ামতের ময়দানে আপনি আল্লাহ রাসূলের সাথে আমাকে রাখেন, আর ওনার জান্নাতের মধ্যে আপনি একটু আমাকে জায়গা দিয়ে দেন, আমি ওনাকে সবসময় দেখতে পাই। কবিতার শেষের দিকটার অর্থটা এরকম ছিল। তো ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তো দরজার সামনে যে কান লাগা শুনতেছে কি বলে। যখন এই কথা বলছে, উনি দরজার মধ্যে কোরআন আসছে, আর দরজা খুলছে, উনি ভিতরে ঢুকছে, ঘরের মধ্যে যে বৈশা গেছে। তো ওই মহিলা বলতেছে, আর আমিনুল মুমিনিন, আমি তো বৃদ্ধ মহিলা, আপনি এদিকে আসলেন, আমার কাছে কি পাইবেন? বলতেছে, আরে আমি তোমার ঘরের থেকে বের হবো না, তুমি তো কিছুক্ষণ আগে কবিতার মধ্যে বলছো, ইয়া আল্লাহ, আপনি আমার নবীর সাথে হাসর ময়দানে আমার সাথে রাইখেন, আমার জান্নাতে একটু, আমার নবীর জান্নাতে আমার একটু জায়গা দিয়েন, আমার নবীকে যেন আমি সবসময় দেখতে পারি। তুমি ওই দোয়ার মধ্যে বলো, এ আল্লাহ, আমাকে আর ওমর ইবনে খাত্তাবকে আপনি আমার নবীর জান্নাতে একটু জায়গা দিয়েন, আমিও যেন আমার নবীকে দেখতে পারি, তুমিও যেন দেখতে পারো। কবিতার মধ্যে যখন এটা না বলবো, আমি তোমার ঘরের থেকে বের হবো। এই ঘটনার পরের দিন দূরের থেকে একজন আসছে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে, মানে এক সাহাবী ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে তার বিবির ব্যাপারে নালিশ দিতে যাইতেছে। কি দিতে? বিচার দিতে যাইতেছে। যখন এই ঘটনার পরের দিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘরের সামনে গেছে, দেখে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তিনার বিবি শাসাইতেছে। তো উনি যার কাছে বিচার নিয়ে এলাম, দেখি ওনার বিবি ওনার রাগ করতেছে। তো উনি একটু সামনে গেছে, দেখি কি জন্য শাসাইতেছে। দেখতেছে ওই ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওর বিবি বলতেছে, আরে তুমি তো রাত্রেবেলা তুমি যে মানুষের ঘরে যাও, তুমি আমার ঘর থেকে তুমি মানুষের মহিলাদের ঘরে যাও, তুমি কি বুঝি না তুমি? তো ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছে, তুমি আমার ব্যাপারে কি বলতেছো? তুমি তো কালকে ওই বৃদ্ধ মহিলার ঘরে গেছো। তো এই কথা বলছে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন ঘরের থেকে বের হইছে, তো ওই সাহাবীরা দেখছে, বলতেছে, তুমি কি জন্য আসছো? আসছিলাম তো আমার বিবির ব্যাপারে নালিশ দিতে, না আপনার বিবি তো আপনার বলতেছে আপনি নাকি কোন ঘরে যান। তখন উনি ঘটনা পরে খুইলা বলছে। তো ওই সাহাবীও কাঁদতেছিলেন আল্লাহ রাসূলের ইশকে মহব্বত। ওই আমিরুল মুমিনিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন তিনি ফজর নামাজ যখন পড়াইতে গেছে, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এত কাঁদতেন, ওনার দুই চোখের নিচ দিয়া গাল দিয়ে দাগ পইরা গেছে, কান্নার দাগ পইরা গেছিল। এক এক সাহাবিকা ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আলেম সাহাবিকে ডাকছেন, বলতে, শুনো, আমি যখন অবসর সময় আমি থাকি, তুমি আমারে মৌতের তাজকিরা করাইবে, তখন আমি অবসর সময় থাকি। কিছুদিন পরে বলতেছে, তুমি যাও, তুমি কোনো কওমকে যা মৃত্যুর কথা, আখিরাতের কথা বলো। তো বলতেছে, আমিরুল মুমিনিন, আপনার কি জরুরত নাই আখিরাতের কথা? শোনো, ওই যে আমার দাড়ি সাদা হয়ে গেছে, আমার এইটার দ্বারা বুঝা গেছে আমার আর বেশি সময় নেই, আমার এই দাড়ি দেখলেই বোঝা যায় আমার কবরে যাওয়ার সময় কাছাকাছি এসে। এখন আমার দাড়ি দেখলে আমার মৌতের কথা মনে পড়ে, এই জন্য বলতেছি, তুমি অন্য কাউকে যে এখন দাও। ওই ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক রাস্তাতে গেলে ওই রাস্তাতে শয়তান যাইত না। যে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাহসিকতা দেখে আল্লাহ রাসূলও খুশি হয়েছেন, আল্লাহ তাআলা খুশি হয়েছেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহ রাসূলকে পাগলের মতো ভালোবাসতেন, প্রত্যেকটা সাহাবী পাগলের মতো ভালোবাসতেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পাগলামি তো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা যাওয়ার পরে দেখাই গেছে। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তলাল খুইলা হাঁটতেছে, বলতেছেন, মান ক্বালা মাতা মুহাম্মাদুন আনা আফতুল উনকাহু, যে বলবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা গেছে, তার কল্লে উড়ে দিই। আর কেউ বলারও সাহস পাইতেছে, কারণ জানে তো আমিরুল মুমিনিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে সবাই জানতো।
উনি হকের দিকদা, হ্যাঁ, আসাদুহুম ফি আমরিল্লাহি ওমর, আল্লাহ রসুলও বলছে আসাদুহুম ফি আমরিল্লাহি ওমর, আল্লাহ তাআলার হুকুমের দিক দিয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা অনেক কঠিন। তার মানে কি, আল্লাহ আল্লাহ রসুলকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। যখন এরকম হাঁটতেছেন, যে ওই সময় যে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে গাদা ছিল তার নাম ছিল উফাইর। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন মারা গেছে, তো উফাইর মারা যাওয়ার আগের একটু অবস্থা, যে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মারা যাওয়ার 3-4 দিন আগে আল্লাহ রসুল আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাঁধের মধ্যে এক হাত, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাঁধের মধ্যে এক হাত। আল্লাহ রসুল পাও রাখতে পারতেছিলেন না, সাহাবীরা বলতেছেন আল্লাহ রসুল পাও রাখতে পারতেছিলেন না, হেসতে হেসতে গেছে। নামাজের পরে বলতেছেন দাঁড়ায়া, যে তোমরা যদি আমার থেকে কেউ কোনো কিছু পাও আমারে বলো, তোমাদের যদি আমি কষ্ট দিয়া থেকে কোনো কথা দিয়া আমার কথা দিয়া কষ্ট দিয়া দাও, তোমাদের যদি আমি অন্যভাবে কাউরে আঘাত করি আমার আঘাত কইরা নাও। সাহাবীরা অজরে কাঁদতেছেন, বলতেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি এরকম করে কথা বলতেছেন। আবার বলছেন, নামাজের আগে এবার ঘোষণা দিয়েছে, নামাজের পরে আবার ঘোষণা দিয়েছে, তোমরা যদি আমার থেকে কেউ কিছু পাও বলো। এক সাহাবীটা বলতেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আপনার থেকে 4 দিরহাম পাই। বলতেছে আল্লাহ রাসূল বলতেছে লাইসা ইনদি ইলমুন, আমি ভুলে গেছি, একটু মনে করে দাও। একবার আপনার কাছে এক অভাবী আসছিল, আপনার কাছে টাকা চাইছে, কিছু সাহায্য চাইছে, আপনার কাছে ছিল না, আপনার পাশে আমি ছিলাম, বলছে তোমার কাছে থাকলে তুমি দাও, আমি তোমারে দিয়ে দিই। তখন আমি দিছিলাম। হ্যাঁ মনে পড়ছে মনে পড়ছে। বলতেছে আব্বাস তুমি আমার ঋণটা আদায় করে দিও। ওই সময় আল্লাহ রসুলের কাছে টাকা নাই যে ঋণ পরিশোধ করে, উম্মদের থেকে মাপ চেয়ে নিতেছে, যে উম্মতের জন্য 23 বছর কাঁদছেন। যে আল্লাহ তাআলা কাঁদতে বলছেন, আল্লাহ নবীর কান্না দেখে আল্লাহ তাআলা বলছে নবী আপনি থামেন না, আপনি কি শেষ করে ফেলবেন নিজের নিজে? যে আল্লাহ তাআলা কাঁদতে বলছে উম্মতের জন্য, ওই আল্লাহ তাআলা নবীর কান্না দেখে বলতেছে আপনি তো শেষ করে ফেলবেন নিজের নিজে। লাআল্লাকা বাখিউন নাফসাকা ইল্লাম তাকুনু মুমিনিন ফালা তাযহাব নাফসুকা আলাইহিম হাসারাত লাস্তা আলাইহিম বিমুসাইতির ওয়া মা আনতা আলাইহিম বিজাব্বার। মানে এরকম যে নবী উম্মতের জন্য কাঁদতে কাঁদতে নিজেকে শেষ করে ফেলতেছে, নবীরে আর সহ্য করতে পারতেছে না, নবী কাঁদতে কাঁদতে এখন মারা যাইব। এরকম সময় আল্লাহ রাসূল জিবরাইল আলাইহিস সালামকে পাঠায় বলছে থামতে বলো, আমি আল্লাহ উপরে আছি। হ্যাঁ, ফলে আল্লাহকে বাখুন নাফসাকা ইল্লাম তাকুন, এর আয়াতের তাফসীর আমি কিভাবে বলবো? আর আল্লাহ কত মহব্বত করে বলতেছে, এই মহব্বত আমি কিভাবে প্রকাশ করব? তুমি কি আপনাকে নিজে নিজে শেষই করে ফেলবেন? আয়াতের মাফহুম এরকম। এরকম আয়াত একটা দুইটা না, 100 আয়াত বেশি কোরআন শরীফের মধ্যে, যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য কাঁদতে কাঁদতে জান বের হয়ে যেতেছে, আর আল্লাহ তাআলা জিবরাইল আলাইহিস সালামকে পাঠায়া তাকে থামতে বলছে। আরাফার ময়দানে তো উটের উপরে দাঁড়ায় 5 ঘন্টা লাগাতার কাঁদতেছে। কয় ঘন্টা? বিদায় হজের সময় 5 ঘন্টা লাগাতার কাঁদতেছে রোদের মধ্যে, কাঁদতে কাঁদতে দাড়ি মুবারক ভিজে গেছে, বুক মুবারক ভিজে গেছে। কি বলেন 5 ঘন্টা? কোন কার জন্য কাঁদতেছে? যেই আল্লাহ রাসূলের উম্মত আল্লাহ রাসূলের সুন্নতকে জব করতেছে, ওই উম্মতের জন্য কাঁদতেছে। আল্লাহ তাআলার কাছে বলতেছে আমার কবিরা গুনাহ করলে আল্লাহ উম্মতকে আল্লাহ আপনি মাফ করে দেন। তাহাজ্জুদ গুজার, ইশরাক গুজার, নবীর সুন্নতের উপরে তাবেদারি, তাদের জন্য কাঁদতেছে না। যারা আমার নবীর সুন্নতকে ভালোবাসে না, জব করতেছে, নবীকে ভালোবাসে না, তাদের জন্য আল্লাহ নবী কাঁদতেছে। 5 ঘন্টা যখন কান্না করছে তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম পাঠাইছে, রাসূলুল্লাহ আপনার কাঁদেন না, আল্লাহ বলছে আপনার সগীরা গুনাহ করলে আল্লাহ সব উম্মতকে আল্লাহ মাফ করে দিয়েছে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কান্না থামছে। মুজদালিফা যখন আসছে রাত্রেবেলা আবার পেরেশান, আরে আমার কবিরা গুনাহ করলে আল্লাহ উম্মতের জন্য ছাড়তে কোনো ফায়সালা হইল না, আবার সেজদা করে কান্না শুরু করছে। একথা আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলতেছেন যে আমি দেখলাম যে আমার শরীরের উপর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত,